میں کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں، اب سننا میری بات غور سے سننا، میں صرف ایک مریم کی بات نہیں کر رہا ہوں، پاکستان کا ہر سیاستدان، لیکن اس میں تحریک لبیک کو شامل نہیں کر رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں، اس لیے کہ ان کی حقیقت بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا ثبوتوں کے ساتھ۔ یہ وہ لیڈر تھا جس نے اپنے بچے قربانی کے لیے بھیج دے، لیکن آج نواز شریف کے بچے کہاں ہیں؟ عمران خان کے بچے کہاں ہیں؟ مریم نواز کے بچے کہاں ہیں؟ زرداری کے بچے کہاں ہیں؟ نون لیگ والے کہیں گے کہ یہ سب کرتے ہیں، پی ٹی آئی پیپل پارٹی تحریک لبیک کرتی ہے، لیکن ہم نہیں کرتے۔ لیکن جو فخر سے کہہ سکتے ہیں، ڈنگی کی چوٹ پہ کہہ سکتے ہیں، ثبوت اور دلیل کے ساتھ کہہ سکتے ہیں، تو وہ صرف تحریک لبیک والے کہہ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک بات کی سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے پاکستان کے جو سیاستدان ہیں وہ ایسا جھوٹ کیوں بولتے ہیں جس کے اوپر غیر تو غیر اپنے بھی یقین نہیں کرتے۔ اتنا سفید جھوٹ بولتے ہیں کہ پاکستان کی 99% یعنی کہ ان کے اپنے جو فالوور ہوتے ہیں وہ بھی زیادہ تر اس بات کے اوپر یقین نہیں کرتے، لیکن وہ دھڑلے سے وہ جھوٹ بول دیتے ہیں۔ اور ان کے جھوٹ بولنے کا جو اصل مقصد ہوتا ہے کہ یار کسی طرح جو کارکن ہے وہ ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور ہم اپنے کارکنوں نے اپنی عزت بڑھا سکے کہ دیکھو جی ہمارا لیڈر کتنی بڑی قربانی دینے والا ہے۔ اس طرح کچھ کیا ہے پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ نے ایک ایسا جھوٹ بولا کہ جو میں تو ذاتی طور پر کوئی کچھ بھی کر لے میں اس کو ماننے کے لیے تیار ہوں، بلکہ میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ اس کی تفصیل رکھوں گا جو آپ بھی مجھے یقین ہے کہ اس کے اوپر یقین کریں گے۔ اور مریم نواز کوشش کر رہی ہے عمران خان کی طرز کی سیاست کرنے کے لیے کہ جیسے عمران خان نے جس طرح عوام کو اپنے پیچھے لگایا ہے تو میں بھی اسی طرح عوام کو اپنے پیچھے لگا لوں، ایک بیانیہ دے کے جس طرح عمران خان کو مشورہ دیا گیا تھا کہ آپ نے علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے طرز کی سیاست کرنی ہے۔ تو ناظرین سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں مریم نواز کا جھوٹ، پھر میں اس کی حقیقت آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ یہ سنو ناظرین، جب میں لاہور سے ٹیک آف کرنے لگی تو مجھے پائلٹ نے آ کے کہا، کیونکہ آج لاہور میں بہت زیادہ فوگ ہے، تو مجھے پائلٹ نے آ کے کہا کہ ہم نہیں جا سکتے، ہمیں تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا۔ تو انہوں نے کہا آپ یہ جو ویٹنگ لاؤنج ہے یہاں پہ ویٹ کر لیں۔ تو میں نے کہا کہ میں تو ویٹ نہیں کر سکتی، میرے بچے وہاں پہ ویٹ کر رہے ہیں۔ ہیلی کاپٹر، اس نے کہا کہ بہت بڑا رسک ہے میڈم۔ میں نے کہا میں رسک لوں گی لیکن میں اپنے بچوں کے پاس جاؤں گی۔ ناظرین کسی جلسے یا کسی پروگرام میں مریم نواز جا رہی تھی اور وہ کہتی ہے کہ جب میں ہیلی کاپٹر میرا ٹیک آف کرنے لگا تو مجھے پائلٹ نے کہا ہے کہ بیگم صاحب آگے دھند ہے تو جانا رسک ہے، لہٰذا ہم نہیں جا سکتے، آپ باقی جا کے ویٹ کرو۔ تو میں نے کہا ہے کہ نہیں، میں نے جانا ہی جانا ہے، کیونکہ آگے میرے بچے میرا انتظار، یہ غور کرنا، تھوڑا میرے الفاظ کے اوپر تھوڑا غور کرنا کہ ان بدنسلے لوگوں کی، یعنی کہ میں حقیقت آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، ٹوٹل ون ٹو آل، ایک مریم نواز کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، میرے بچے میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ پائلٹ نے کہا ہے کہ یہ بہت بڑا رسک ہے میڈم صاحب، آپ کا جہاز کرش بھی ہو سکتا ہے، آپ مر بھی سکتی ہیں، لیکن بیگم صاحب نے کہا ہے کہ میرا مرنا مجھے قبول ہے، لیکن میرے بچے ویٹ کر رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، تو لہٰذا میں جاؤں گی۔ یہ کس لیے اس مریم نواز نے کہا ہے کہ جس طرح آج قومی یوتھ کہتی ہے کہ عمران خان نے پاکستانی قوم کے لیے اپنی زندگی برباد کر دی، اپنا گھر اجاڑ کے رکھ دیا، اپنے آپ کی بادشاہوں والی زندگی سے وہ بھکاری بن کے رہ گیا، کس کے لیے؟ پاکستانی بچوں کے لیے۔ تو مریم نواز بھی ایسا ہی کہہ رہی ہے کہ بھئی دیکھو میں پاکستانی بچوں کو ویٹ نہیں کرا سکتی ہوں، میں مرتی ہوں تو بے شک مر جاؤں، لیکن میں کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں، اب سننا میری بات غور سے سننا، میں صرف ایک مریم کی بات نہیں کر رہا ہوں، پاکستان کا ہر سیاستدان، لیکن اس میں تحریک لبیک کو شامل نہیں کر رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں، اس لیے کہ ان کی حقیقت بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا ثبوتوں کے ساتھ۔ تو پاکستان کا جتنا سیاستدان ہے یہ کہہ رہی ہے کہ میں بچوں کو ویٹ، جو میرے کارکن ہیں وہ ویٹ نہ کریں، میں مرتی ہوں تو مر جاؤں، لیکن میں حلفیہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے سیاستدانوں کو اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی آپ جس جلسے میں جا رہے ہیں، آپ جس پروگرام میں جا رہے ہیں، اگر کوئی ان کو یہ کہے کہ اگر آپ جائیں گے تو 10% آپ کی جان کو خطرہ ہے، کتنا؟ 10%، 90% نہیں، 10% آپ کی جان کو خطرہ ہے اگر آپ جائیں گے، اگر آپ نہیں جائیں گے تو وہاں بم بلاسٹ ہو جائے گا، سب مر جائیں گے، اگر آپ جائیں گے
تو उन कारकुनों को कुछ भी नहीं होगा। तो पाकिस्तान के सियासतदान कहें कि 10% के लिए हम अपनी जान का रिस्क नहीं लेते, बेशक वो मरते हैं तो मर जाएं। ये पाकिस्तान का हर सियासतदान की यही सोच है। बड़े बड़े जलसों में वो नहीं आते और क्या कहते हैं कि ये सिक्योरिटी रीजन है, ये सिक्योरिटी रिस्क था। हमको अदारों ने कहा है कि अगर आप जाएंगे तो आपकी जान को खतरा है। लोग वहां कुत्ते की तरह जलील हो रहेंगे, लेकिन ये फिर भी नहीं जाएंगे। और ये मुस्तफा कह रही है कि मैंने अपनी जान खतरे में डालकर इसलिए गई कि मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे थे, कहीं मुसीबत में नहीं फंसे हुए थे, इंतजार कर रहे थे मेरी जान जाती है जाए लेकिन मैं जाऊंगी। क्यों ये ऐसा झूठा बयानिया क्यों बनाते हैं कि लोग हमारी तरह मुतवज्जो हों, लोग कहें कि आप देखो ये कितनी बड़ी सियासतदान है, इसको पाकिस्तानी अवाम का कितना फिक्र है, अपनी जान इसने खतरे में डाल दी, जिस तरह इमरान खान के लिए कह रहे हैं। नाजरीन, जान खतरे में कैसे डाली जाती है अवाम के लिए या अपने बयानी के लिए जान कैसे खतरे में डाली जाती है, वो कोई सीखे अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह से, वो कोई सीखे साद हुसैन रिजवी साहब। क्लिप मैं आप लोगों के सामने नहीं रखता हूं, आपको कितनी बार सुना चुका हूं कि फैजाबाद में जब साद रिजवी को यह मालूम पड़ा कि हमारे ऊपर ऑपरेशन होने वाला है, लोगों के ऊपर गोली चलने वाली है, लोगों को मारने लगे हैं, तो वो डर के मारे जब अपने बाप के पास गया, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह के पास गया कि बाबा जी मुझे जो फोन आ रहा है, मुझे जो इतला मिल रही है कि हमारे ऊपर ऑपरेशन होने वाला है, तो हम क्या करें। तो मुझे बाप ने कहा है कि आप लोगों को क्या कहते हैं, आपने किस तरह लोगों को बुलाया है वहां कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जान दे सकते हैं, तो दो ना जान, कब दोगे, अब वक्त है ना, झूठा बयानिया तो नहीं है ना कि लोगों को ये कहें कि आओ जान दो और खुद भाग जाओ। जिस तरह इमरान खान लोगों को कहता था जहाद आए और खुद बाल्टी लेके अदालत में घूमता था, तो उस वक्त अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि जाओ, अगर जान देने की बात करते हो तो जान दो। जब हुकूमत ऑपरेशन के ऊपर तुली हुई थी और पूरे मीडिया में यह दिखाया जा रहा था कि बस ऑपरेशन शुरू होने वाला है, और ऑपरेशन हुआ भी था, तो साद हुसैन रिजवी साहब कहता है कि जब मैं बाहर निकला तो मुझे ऐसा लगा कि मैं दुनिया से टकरा जाऊं। ये वो लीडर था जिसने अपने बच्चे कुर्बानी के लिए भेज दे। लेकिन आज नवाज शरीफ के बच्चे कहां हैं, इमरान खान के बच्चे कहां हैं, मरियम नवाज के बच्चे कहां हैं, जरदारी के बच्चे कहां हैं। बिलावल यहां है क्योंकि वो सियासत कर रहा है, ठीक है। जितने पाकिस्तान के बड़े पॉलिटिशियन हैं उनके बच्चे कोई अमेरिका में, कोई यूके में, कोई इंग्लैंड में, कोई पेरिस में एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन उनके बाप पाकिस्तानी बच्चों के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद करते हैं। लख दी लानत है ऐसे हुक्मरानों पे और उनके सपोर्टरों पे कि जो ये समझते हैं कि ये जो हमारा लीडर है ये हमारे लिए कुर्बानी दे रहा है, हमारे बच्चों के लिए कुर्बानी दे रहा है, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि ये आपको गधा बना के, आपकी जहलियत से पैदा उठा के, ये सिर्फ इक्तदार के मजे लूटने के लिए झूठा बयानियां बनाते हैं और आपको बेवकूफ बनाते हैं ताकि आपके ऊपर हुकूमत करें, प्रोटोकॉल के लिए, हाँ, अपनी अपनी यानी कि इक्तदार के लिए। लेकिन आवाम कहती है कि देखो जी हमारा जो लीडर है वो उसने तो भाई हमारे लिए जान देने की परवाह नहीं की, उसको जान का खतरा था, लेकिन वो हमारे लिए फिर भी आई। और हमारा लीडर तो माशाल्लाह बादशाहों की जिंदगी गुजार रहा था, उसको क्या जरूरत थी हमारे लिए, वो तो हमारे बच्चों के लिए कुर्बानी दे रहा है। ये ठुल्लू तुम्हारे बच्चों के लिए कोई कुर्बानी देगा, सब लोग अपने लिए कर रहे हैं, सिर्फ आपको सीढ़ी के तौर पर इस्तेमाल करके, आपकी जहलियत से पैदा उठा के वो इस टाइम आपको बेवकूफ बना रहे हैं। लेकिन समझ नहीं आती कि ये जो बातें मैं कर रहा हूं, हर जो समझता है, जो सपोर्टर है किसी भी जमात का, लेकिन वो दूसरे के लिए सोचता है, अपने के लिए नहीं सोचता है। इमरान खान वाले कहेंगे कि हाँ जी नून लीग ऐसा करती है, पीपल पार्टी ऐसा करती है, तहरीक लबैक वाले ऐसा करते हैं, लेकिन इमरान नहीं करता है। नून लीग वाले कहेंगे कि ये सब करते हैं, पीटीआई पीपल पार्टी तहरीक लबैक करती है, लेकिन हम नहीं करते। लेकिन जो फखर से कह सकते हैं, डंगी की चोट पे कह सकते हैं, सबूत और दलील के साथ कह सकते हैं, तो वो सिर्फ तहरीक लबैक वाले कह सकते हैं कि जो कंटेनर पे खड़े होके, किसी स्टेज पे खड़े होके जो उनका बयानिया है, बंद कमरे में भी उनका वही बयानिया होती है, और जिनके लिए लोगों के लिए जो बयानिया बनाते हैं उनके अपने बच्चों के लिए भी वही बयानिया होता है। क्या करें नाजरीन, ये है पाकिस्तान की सियासत और ये है पाकिस्तान की बाशऊर अवाम जो कहते हैं हम बड़े शऊर वाले हैं। अल्लाह ताला ऐसे शऊर से महफूज फरमाए। रब परवरदिगार से यही दुआ है, अल्लाह ताला मेरे समझदार आदमी को हक से सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह।